Hi everyone, good evening. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ് and I hope you all are here. Okay, so നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് പറ്റി ഫെബിൻ? ഭയങ്കര തിരക്കിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ആണ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടൈറ്റിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. യെസ് പഠിക്കണം. യാ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ട്രേഡ് ഷോക്ക് ഓൺ നവംബേഴ്സ് ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്, അതാണ് മെയിൻ ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ഈസ് നവംബേഴ്സ് ലോ ടാലീസ് കപ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ റിക്കവറി ഇൻ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് കിട്ടാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിമൈൻഡ് മീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടൈറ്റിലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ നവംബേഴ്സ് ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, നവംബർ മന്തിലെ ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഒക്ടോബേഴ്സ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്പേഴ്സ് ഹാഡ് ഓഫേർഡ് എ sliver of hope for India's generally weak export story over the past couple of years, as goods exports grew at a 28-month high pace of 17.2%. Any prospects of a sustained turnaround with better global demand for this Christmas season have, however, come undone with November's trade estimates released on Monday. In a double whammy of sorts, not only did the value of outbound shipments sink to the lowest in a little over 2 years at just 32.1 billion, but the import bill also hit a record high of 70 billion, rising 27% year on year, which is the fastest uptick in more than 2 years as well. Relative to October, goods exports were 18.1% lower. 3 of the last 4 months have now clocked record-breaking import bills, with 64.3 billion in August and 66.3 billion in October. As in August, November's import bill spike was led by gold imports that jumped 331.5% from last November to a whopping 14.9 billion. Overall, gold imports are now up 49% this year, and while higher price and seasonal spikes for the festive and wedding season explain some of the uptick, this warrants some examination, especially as exports of gems and jewelry are sputtering, including in the employment intensive businesses such as diamond polishing and gold ornaments. Gems and jewelry exports are down 10.2% between April and November, while imports have widened over 30%, with November seeing a record high deficit of 14.4 billion in the segment. The overall gap in merchandise trade also expanded to a fresh high of 37.8 billion in November, perhaps the first time that the deficit is higher than the export tally.
Apart from the precious metals, petroleum also played a key part in this widening, with exports having to 3.7 billion while imports rose 7.9% to 16.1 billion. Officials have sought to downplay concerns by linking the export slums to lower oil prices, but the same should also hold true for imports. It may well be that the discount gains on Russian oil India had capitalized on to ramp up its exports are fading and domestic demand is stronger than before. But economists are a tad puzzled at this phenomenon of recent months. The Commerce Ministry top brass has often argued that rising import bills are not a worry because India is growing faster than the world. Much of the imports are directly correlated to or are inputs for exports good, and non-oil exports that are rising should remain the focus, but oil and jewelry remain among India's top tradeables, and policymakers must glean a better sense of the dynamics behind this tumult, even if they are unfazed by the expanding trade deficit. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന, അതായത് മൊത്തത്തിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റീഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവംബറിലെ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നവംബറിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? അതായത് നവംബറിലെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതോ അത് ലോ ആയിരിക്കാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി പറഞ്ഞു വന്നത്? എനി ക്ലൂസ്? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റീഡിൽ മനസ്സിലായത്? ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ്. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം? ദാറ്റ്സ് ഐ ആം ആസ്കിങ്. ഹൈപ്പാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മീനിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് വരാം. The first one is scuppers. Scuppers means to spoil it completely. മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, സ്പോയിൽ ചെയ്യുക. Synonyms are endanger, expose, peril, cure. സ്പോയിൽ ചെയ്യുക. To spoil it completely. Scuppers. ആന്റണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ്. എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, എൻഡേഞ്ചർ ആക്കുക, സ്പോയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യുക, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിനോണിംസ് ആൻഡ് ആന്റണിംസ് ആയി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സംടൈംസ് challenges are simply logistical but can completely scupper a company. ചലഞ്ചസ് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ആവുമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കമ്പനീനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ചലഞ്ച് മതി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്കപ്പർ മീൻസ് സ്പോയിൽ, എൻഡേഞ്ചർ, എക്സ്പോസ്, പെറിൽ, ക്യൂർ, ഇതെല്ലാം അതിന് പറയാം മീനിങ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലൈവർ. സ്ലൈവർ, a small
thin piece of something cut or split off a larger piece. Small thin piece of something cut or split off a larger piece. വലിയൊരു പീസിൽ നിന്നും ചെറിയ പീസ് എടുത്ത ആ ഒരു രീതിനെയാണ് സ്ലൈവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്ക്, വലിയൊരു കേക്ക് പീസിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ പീസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അതെന്തായി, അതൊരു സ്ലൈവറായി. അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് സ്ലിതർ, ഷ്രെഡ്, സ്ക്രാപ്പ്, സ്പ്ലിന്റർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിന് സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം. സ്ലിതർ, ഷ്രെഡ്, സ്ക്രാപ്പ്, സ്പ്ലിന്റർ. Antonym: chunk, lump, slab. Chunk, lump, slab. Can you cut me a sliver from that cake? അപ്പോൾ എന്താണ്, സെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിക്കുന്നത്. Can you cut me a sliver from that cake? സ്ലൈവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിവർ രണ്ടും പറയാം, രണ്ടും പറഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പ്രൊനൗൺസിയേഷന് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. And the next one, prospects. Prospects നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. അതായത് the possibility or likelihood, maybe വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, likelihood of some future event occurring. Anticipation പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ hope പറയാം. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, hope അല്ലേ. ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, hope, likelihood, സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, likelihood. Antonyms are hopelessness, impossibilities. Antonyms are hopelessness and impossibilities. Okay, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് ഗുഡ് കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ്. അവൾക്ക് നല്ല ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ, ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കില്ലേ ഹോപ്പ് കരിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു വേർഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ദിസ്. അതായത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളത്. അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വോപ്പിംഗ്. വോപ്പിംഗ് മീൻസ് വെരി ലാർജ്, ഹ്യൂജ്, മാസീവ്, ജിഗാൻറ്റിക്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹോപ്പിങ്ങിന് സിനോണിം ആയിട്ട് പറയാം. വെരി ലാർജ്, ഹ്യൂജ്, മാസീവ്, ജിഗാൻറ്റിക്. ദ ആന്റണിംസ് ആർ ടൈനി. ഓക്കെ, ടൈനി ഏറ്റവും സ്മോൾ, ടൈനി, മിനിസ്ക്യൂൾ, മിനിയേച്ചർ. ഇതൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം. ദ പ്ലേ വാസ് എ വോപ്പിംഗ് സക്സസ്. ദ പ്ലേ വാസ് എ വോപ്പിംഗ് സക്സസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂജ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് വോപ്പിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വോപ്പിംഗ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹ്യൂജൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. പ്ലസ് ഈ ജിഗാൻറ്റിക് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ, ജിഗാൻറ്റിക്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വേർഡ് ആയിട്ട് ഇത് മാറി. സോ ഈ ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് അതിന് പകരം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചോദിക്കുന്നതായിട്ട്, വോപ്പിംഗ്. വെരി ലാർജ്, ഹ്യൂജ്, മാസീവ്, ജിഗാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയാം. Then the next one, sputtering. Sputtering means make a series of short, explosive or spitting sounds. അതായത് halting, lurch, splutter, ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെയാണ് സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആന്റണിമായിട്ട് എലക്വൻറ്റ്, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്, വോളുബിൾ, ഇതൊക്കെ ആന്റണിംസ് ആയിട്ടും പറയാം. ഹോൾട്ടിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഹോൾട്ടിങ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് സ്പട്ടറിങ് വിത്ത് റേജ്. ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ചില ആളുകൾ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നോയ്സ്, ഭയങ്കര സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സീനാക്കും. അതിനെയാണ് സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ തെറിക്കില്ലേ, അതിനെയും ഈ സ്പട്ടറിങ് എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട്. ആ ഒരു വേർഡ് ഇതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഗ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നോയിസ്, ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാൾവിങ്. ഹാൾവിങ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹാഫ്, റിഡക്ഷൻ ബൈ ഹാഫ്, അതായത് രണ്ടായിട്ട്
തിരിക്കുക. സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ഡിവൈഡിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിനോണിം ആയിട്ട് പറയാം. ഹാൾവിങ് എല്ലാം അവിടെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്ക്. ഹാവിങ്. ഓക്കെ. ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആവുമ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും? മിക്സിങ് വരും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡിങ്, മിക്സിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മിക്സിങ്ങും സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈനിങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ളത്. കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കുക, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ she insisted on halving the bill. She insisted on halving the bill. ബില്ല് രണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. halving. Okay. Then the next one, slump. Slump എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a sudden, severe or prolonged fall in the price, value or amount of something. അതായത് ഒരു സഡൻ ഫോള്, അതിനെയാണ് സ്ലംപ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു താഴ്ച. സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പ്ലഞ്ച്, ഡ്രോപ്പ്, ടെമ്പിൾ. പ്ലഞ്ച്, ഡ്രോപ്പ്, ടെമ്പിൾ. ആന്റണിംസ് ആർ ഡെവലപ്പ്, ഗ്രോത്ത്, പ്രോഗ്രസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ലട്ടറിങ്, ആ വേർഡ് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, സെയിം മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സെയിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വേർഡ് സ്ലംപ്. സഡൻ, സിവിയർ ഓർ പ്രൊലോങ്ഡ് ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ്, വാല്യൂ ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സം എക്സ്പേർട്സ് ആർ വാർണിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൈസസ് കുഡ് സ്ലംപ് ബൈ അപ് ടു 30%. എക്സ്പേർട്സ് വാൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ്, അതായത് മേ ബി ചില ക്രിപ്റ്റോയിഡൊക്കെ പ്രൈസിനെ ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, പ്രവചിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാൺ ചെയ്തിടാണ് ചെയ്യുക. സോ അത് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പറയാം. സം എക്സ്പേർട്സ് ആർ വാർണിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൈസസ് കുഡ് സ്ലം ബൈ അപ് ടു 30%. 30% വരെ അത് താഴോട്ട് വരാം, സ്ലം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ടാഡ്. ടാഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ്, വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട്. ബിറ്റ്, ലിറ്റിൽ, സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ടാഡ്. ആന്റണിംസ് ലോട്ട്, പ്ലെന്റി, ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ ആന്റണിംസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് എ ടാഡ് ടോളർ ദാൻ ഐ ആം. ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ടോളർ ദാൻ ഐ ആം. എന്നെക്കാളും കുറച്ച് ടോളറാണ്. ടോളർ കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്, എന്നെക്കാളും വളരെ കുറച്ച്. നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ടാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിറ്റ്, എ ലിറ്റിൽ, എ സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് സിനോണിം ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗ്ലീൻ. ഗ്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്റ്റെയിൻ എനി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വാരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ്റ്റൻ വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി. അതായത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും അത് വാരിയസ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഗ്ലീൻ, ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്, ടേക്ക്, ഗ്യാദർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്ലീൻ എന്നുള്ള വേർഡിന് സിനോണിം ആയിട്ട് പറയാം. ആന്റണിം ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്, ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ്, ടേക്ക്, ഗ്യാദർ അതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആന്റണിം ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്, അതിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദേ സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് ഗ്ലീനിങ് ഇൻ ദ വീറ്റ് ഫീൽഡ്. ദേ സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് ഗ്ലീനിങ് ഇൻ ദ വീറ്റ് ഫീൽഡ്. വീറ്റ് ഫീൽഡിൽ അവർ ഒരുപാട് ടൈം ഗ്ലീനിങ്. ദേ സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് ഗ്ലീനിങ്. വാരിയസ് സോഴ്സ്, അതായത് അതിങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, tumult. tumult എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഡിസോർഡർ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ്. അതായത് കമ്മ്യൂഷൻ, അപ്രോർ,
ടെർമോയിൽ. ഈ ടെർമോയിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഈ രണ്ട് വേർഡിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ടെർമോയിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആന്റണിം ആയിട്ട് റെസ്റ്റ്, പീസ്, ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അപ്രോർ പറയാം, ടെർമോയിൽ പറയാം, കമോഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആന്റണിം ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീസ്, ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ആന്റണിം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദ tumult, in this disorder അല്ലെങ്കിൽ in this confusing scenario, I lost my hat and briefcase. എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീഫ് കേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ലോസ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ tumult മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഡിസോർഡർ. ദെൻ അൺഫേസ്ഡ്. അൺഫേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not confused, worried or shocked by something that has happened. Undaunted, unperturbed, അതായത് ഒട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വേവലാതിയില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് അൺഫേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അൺഡോണ്ടഡ്, അൺപെർചർബ്ഡ്, റെസല്യൂട്ട്, ഇതൊക്കെ അതിന് സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം. ആന്റണിം ആയിട്ട് പെർപ്ലെക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫിൾഡ്. പെർപ്ലെക്സ്ഡ്, ബഫിൾഡ്. ദ ഓഫീസേഴ്സ് were completely unfazed. ഓഫീസേഴ്സ് അവർ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു, അൺഫേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനിങ് വൊക്കാബുലറി സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈഡ് ഷോക്കർ ഓൺ നവംബേഴ്സ് ട്രൈഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ട്രൈഡ് അതായത് വിപണി ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓൺ നവംബേഴ്സ് ട്രൈഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, നവംബറിൻ്റെ ട്രൈഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ. നവംബേഴ്സ് ലോ ടാലി സ്കപ്പേഴ്സ്, നവംബറിൻ്റെ ലോ ടാലി സ്കപ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ റിക്കവറി ഇൻ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്സ്. നവംബറിൻ്റെ ലോ ടാലി സ്കപ്പേഴ്സ്, സ്കപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ദാറ്റ് ആ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത്. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ റിക്കവറി ഇൻ ഗുഡ്സ് എക്സ്പേർട്ട്, ഗുഡ്സ് എക്സ്പേർട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നവംബറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷന് ലോ ടാലി സ്കപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത്. ദിസ് ഒക്ടോബേഴ്സ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്പേഴ്സ് ഹാഡ് ഓഫേർഡ് എ സ്ലൈവർ ഓഫ് ഹോപ്പ്. സ്ലൈവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, സ്ലൈവർ, എ പീസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഫോർ ഇന്ത്യസ് ജനറലി വീക്ക് എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൻ്റെ ട്രേഡിലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നിന്നിരുന്ന എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വീക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ വീക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും വന്നു നിന്നിരുന്നത് ഒക്ടോബറിൻ്റെ ഫോറിൻ ട്രേഡിലായിരുന്നു. As goods exports grew at a 28-month high pace of 17.2%. അതായത് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്സ് എല്ലാം 28 മന്തിൽ 17.2% ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. Any prospects of a sustained turnaround with better global demand for this Christmas season. അപ്പോൾ any prospects, എല്ലാ ഹോപ്പുകളും ഓഫ് എ സസ്റ്റൈൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് വിത്ത് ബെറ്റർ ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദിസ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഹാവ് however come undone with November's trade estimate released on Monday. Undone, അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹോപ്പുകളും undone പോയി കിട്ടി. അതായത് നവംബറിൻ്റെ ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് റിലീസായപ്പോൾ, മൺഡേയിൽ റിലീസായപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഹോപ്പുകളും നമുക്ക് നഷ്ടമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. undone. In a double whammy of sorts, not only did the value of outbound shipments sink to the lowest in a little over 2 years. അതായത് ഔട്ട്ബൗണ്ട് ഷിപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട്
സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മുങ്ങ, അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നു. ഓവർ 2 years at just 32.1 billion. But the import bill also hit a record high of 70 billion. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഔട്ട്ബൗണ്ട് ഷിപ്മെന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ് അത്രയും താഴ്ചയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ട് ബിൽ ആൾസോ ഹിറ്റ് എ റെക്കോർഡ് ഹൈ ഓഫ് 70 ബില്യൺ. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബില്ലിങ്ങും വളരെ കൂടി. Rising to 27% year on year, which is the fastest uptick in more than 2 years as well. 27% ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അപ്റ്റിക് ഇൻ മോർ ദാൻ 2 years ആസ് വെൽ. ഈ 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അപ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റിലേറ്റീവ് ടു ഒക്ടോബർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്സ് were 18.1% ലോവർ. ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്സ് 18.1% കുറവാണ്. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഹൈ ആവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് വളരെ താന്നു പോവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 of the last 4 months, അതായത് ലാസ്റ്റ് 4 monthsൽ 3 മാസവും ഹാവ് നൗ ക്ലോക്ക്ഡ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് ബിൽസ്. ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് 64.3 billion in August and 66.3 billion in October. ഓഗസ്റ്റിൽ 64 ബില്യണും ഒക്ടോബറിൽ 66.3 ബില്യണും ആയിട്ടാണ് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. As in August, November's import bill spike was led by gold imports that jumped 331.5% from last November to a whopping 14.9 billion. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നവംബറിൽ എസ്പെഷ്യലി വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡിൻ്റെ. November's import bill spike was led by gold imports that jumped 31.5% from last November to a whopping 14.9 billion. Overall, gold imports are now up 49% this year. Overall ഉള്ളത് 49% ആണ് ഈ വർഷത്തിലുള്ളത്. And while higher prices and seasonal spikes, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി അത് സീസണൽ സ്പൈക്സ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റീവ് ആൻഡ് വെഡിങ് സീസൺ ആവാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ സം ഓഫ് ദ അപ്ടേക്ക്. ദിസ് വാറന്റ് സം എക്സാമിനേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ആസ് എക്സ്പേർട്സ് ഓഫ് ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ആർ സ്പട്ടറിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെംസിലും ജ്വല്ലറിയിലും എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു ഹൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് ബിസിനസ്സസ് such as diamond polishing and gold ornaments. Especially ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട്, ഗോൾഡ്, അതേപോലെയുള്ള ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസിലാണ്, ജെംസിലാണ്. ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി എക്സ്പോർട്സ് ആർ ഡൗൺ 10.2% ബിറ്റ്വീൻ ഏപ്രിൽ ആൻഡ് നവംബർ. അതായത് ഏപ്രിലും നവംബറിലും ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി എക്സ്പോർട്സ് ഡൗൺ ആണ്. വൈൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഹാവ് വൈഡൻഡ് ഓവർ 30%. എക്സ്പോർട്സ് നമുക്ക് കുറവാണ്, ഇമ്പോർട്ട്സ് കൂടുതലാണ്. With November seeing a record high deficit of 14.4 billion in the segment. High deficit, അതായത് വളരെ കുറവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 14.4 billion സെഗ്മെന്റ് ആണ് നവംബറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. The overall gap in merchandise trade also expanded to a fresh high of 37.8 billion in November. അപ്പോൾ ഓവറാൾ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ മെർച്ചൻഡൈസിലുള്ള ഓവറാൾ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ആൾസോ എക്സ്പാൻഡഡ് ടു എ ഫ്രഷ് ഹൈ ഓഫ് 37.8 billion in November. Perhaps the first time that the deficit is higher than the export tally. എക്സ്പോർട്ട് ടാലിനേക്കാളും ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുതലാവുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Apart from the precious metals, petroleum also played a key part in this widening, with exports halving to 3.7 billion
while imports rose 7.9 to 16.1 billion. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്സ് കുറവാവും ചെയ്യാണ്, അതേ സമയം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Officials have sought to downplay concerns by linking the export slump to lower oil prices. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽസ് ലോവർ പ്രൈസസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ പ്രൈസിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് ദ സെയിം ഷുഡ് ഓൾസോ ഹോൾഡ് ട്രൂ ഫോർ ഇമ്പോർട്ട്സ്. അതേ സാധനം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട്സിലും ട്രൂ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. It may well be that the discount gains on Russian oil India had capitalized on to ramp up its exports are fading and domestic demand is stronger than before. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഭ്യന്തരം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ബിഫോർ, മുമ്പത്തേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിൽ, അതായത് വെൽ ദാൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഗെയിൻസ് ഓൺ റഷ്യൻ ഓയിൽ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഗെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവിടെ എക്സ്പോർട്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But economists are a tad puzzled at this phenomenon of recent months. അപ്പോൾ എക്കണോമിസ്റ്റ് വളരെ ടാഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പസിൽഡ് ആണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു റീസെന്റ് മന്ത്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ വരെ കുറച്ച് പസിൽഡ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. The Commerce Ministry top brass has often argued that rising import bills are not a worry. Import billsനെ റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ worry because India is growing faster than the world. ഇന്ത്യ വേൾഡിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി കോറിലേറ്റഡ്. മച്ച് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി കോറിലേറ്റഡ്. ഇമ്പോർട്ട്സ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർ ആർ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഓയിൽ എക്സ്പോർട്സ് ദാറ്റ് ആർ റൈസിംഗ് ഷുഡ് റിമൈൻ ദ ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ നോൺ ഓയിൽ എക്സ്പോർട്സ് that are rising should remain the focus, but oil and jewelry remain among India's top tradables. ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറീസും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പ് ട്രൈഡബിൾസ് ആയിട്ട്, ടോപ്പ് ട്രൈഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഗ്ലീൻ എ ബെറ്റർ സെൻസ് ഓഫ് ദ ഡൈനാമിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് tumult. ഈ ഒരു tumultൽ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ മസ്റ്റ് എ ബെറ്റർ സെൻസ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കണം പോളിസി മേക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ അൺഫേസ്ഡ് ബൈ ദ എക്സ്പാൻഡിങ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ്. അവർ അൺഫേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സ്പാൻഡഡ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദേ ആർ അൺഫേസ്ഡ്, അതായത് അവർക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസോ, അവർ കൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ സെൻസിൽ ഇത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തായി, നവംബർ മന്തിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാ മാസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് നമ്മളെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നവംബർ മന്തിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പോർട്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ you can once again you can read this. ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും മീനിങ് അറിയാത്തതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. സ്ലൈവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രോസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞു. വാമി. ഈ
വാമി എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാമി വിച്ച് മീൻസ് എ ബ്ലോ. ബ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാപെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ശകുനല്ലാന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു മീനിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഇൻ എ ഡബിൾ വാമി ഓഫ് സോർട്സ്. അത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത്ര നല്ല ഒരു ടൈമിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡബിൾ വാമി എന്ന് പറയുമ്പം ഇരട്ടത്താപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Of sorts. Not only did the value of outbound shipments sink. വോപ്പിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? വോപ്പിംഗ് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്. വോപ്പിംഗ് ലാർജ്, ഹ്യൂജ് എന്നൊക്കെ മീനിങ് ആണ്. സ്പട്ടറിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പട്ടറിങ് tad, a little, tad puzzled എന്ന് പറയുമ്പം a little puzzled. ഗ്ലീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഡൈനാമിക്സ്, tumult നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ tumult എന്നുള്ള വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, മറക്കരുതേ. unfaced, that's it. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ വേർഡ്സ്, വൊക്കാബ്സ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ട്രൈഡ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയണം, എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകൾ, ചില സെൻറ്റൻസുകളെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രത്യേകം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യെസ്, ദിസ് അണ്ടൻ എന്നുള്ള വേർഡില്ലേ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നവംബർ മന്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈപ്പല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അണ്ടൺ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ്. അതായത് എനി പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ സസ്റ്റൈൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് വിത്ത് ബെറ്റർ ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദിസ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ. ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം however ആ സമയത്ത് കം അണ്ടൻ വിത്ത് നവംബേഴ്സ് ട്രൈഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് റിലീസ്ഡ് ഓൺ മൺഡേ. അത് മൺഡേയിൽ ഈ ട്രൈഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തതോടുകൂടി അണ്ടൻ, ആ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമായി, ഇല്ലാതായി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസിനെ ഇവിടെ
നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ വേർഡാണ്. അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസിനെ മുഴുവന് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള പവർ ചിലപ്പം ആ ഒരൊറ്റ വേർഡിന് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മീനിങ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ടോൺ തരുന്നത്? പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, ന്യൂട്രൽ 3 ടോണാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏത് ടോണാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ നമുക്ക് തരുന്നത്? എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ, നെഗറ്റീവ് ആണോ? നെഗറ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഒരു ഹോപ്പല്ല നമുക്ക് അവിടെ തരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടിലും എക്സ്പോർട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകളും അതും എല്ലാ ചേഞ്ചുകളും നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നതും അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും ഏത് ട്രേഡിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ടോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേർഡ്സും ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? എന്നാൽ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് വൈൻഡ് അപ്പ്. അതായത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേർഡ്സോ വൊക്കാബ്സോ ഒന്നുമില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള. പിന്നെ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമും അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ഓക്കെ, so thank you. Good night. Bye bye.